Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha ila sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. وثم إلى أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا إلى الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وثم إلى الإمام الرسول الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ومن جميع ساداتنا الباعلوي أجمعين ثم إلى الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده ثم إلى الحبيب أبو بكر سكران سقاف وحبيب عمر مهبار وإخوانهما وثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر سكران سقاف وحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس الأكبر وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني ثم إلى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وثم إلى الحبيب أحمد محمد الحبشي صاحب الشيخ وحبيب عبد الرحمن محمد الجوفي مولى أرشد وحبيب يوسف بن عبد الحسني وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسني وثم إلى الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وثم إلى الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وثم إلى الحبيب حسن بن صالح البهر وحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وثم إلى الحبيب الإمام القدوتنا وثم إلى الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وثم إلى الإمام القدوتنا وذخراتنا المؤلف سمت الدرر الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شاه الحبشي وثم إلى الإمام القطب صاحب الدرجة الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمار بن سقاف صاحب كرسي وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تانجو جنبل وحبيب حسين بن هادي الحامد براني وثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس صاحب الوربتان وحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب قدام وحبيب علي بن حسين العطاس صاحب أمر وحبيب سالم بن أحمد بن جندان وثم إلى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وحبيب علوي الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد وثم إلى صاحب المجلس الوالد الحبيب عمر بن حامد بن هادي العطاس وأصولهم وفروعهم وإخوانهم أجمعين أن نوينا بقراءة الكتاب كما ما نوى ثم كما ما نوائه وثم كما ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحين بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم في الخير في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhi Muhammadiyya wal al wa lana ma yakunu wa ma qad kana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat hingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah insyaallah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan kita bisa mengikutinya. Allah tentukan hati kita, jiwa kita, raga kita bisa duduk di tempat ini, dan itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Dia adalah yang telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk kita dapat saling mengenal satu sama lain, yang dari situ kita dapat mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa di dalam penciptaannya, yang maha luas pengetahuannya, yang maha menentukan segala ketentuan yang terjadi di segala tempat, di setiap waktu, dari semenjak zaman terdahulu, zaman azali, sampai akhir zaman kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi pilihan, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam Allah wujudkan di muka bumi ini, yang dengan wujudnya beliau sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan kita mampu, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang agung, dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang mana seluruh kemuliaan yang ada di muka bumi ini, yang tersebar dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, semua itu bersumber kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya masih di suasana bulan Syawal, saya pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Saya memohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan atau kesalahan yang pernah saya lakukan pribadi, sengaja atau enggak sengaja, tersurat maupun tersirat. Semoga kita semua Allah kembalikan ke dalam keadaan kita yang fitrah, yang bersih dari segala celah dan kekurangan, dan sama-sama saya juga minta maaf apa yang saya juga sudah memaafkan lah. Kalaupun ada yang salah nggak usah dipikirin, maksudnya ya kita sama-sama saling memaafkan aja. Semoga Allah bersihkan jiwa kita, hati kita dari segala celah, kekurangan, dosa, maksiat, berkah dari Ramadan yang sudah kita lalui, berkah dari sahibur Ramadan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat dari Rabbnya Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya dalam majelis-majelis khair, kita berkumpul di tempat yang Allah muliakan. Ia Allah pilih tempat ini, Allah jadikan jiwa-jiwa orang yang mendirikan tempat ini sebagai jiwa-jiwa yang mulia.
karena di dalam tempat ini terjalin silaturahim, di dalam tempat ini terjalin hubungan antara manusia dengan manusia untuk mengenal nabinya, untuk mengenal Rabbnya. Dan salah satu tujuan tersebut yang menghiasi pertemuan kita pada malam hari ini adalah untuk kita saling menjalin silaturahim. Halal bihalal. Ini halal bihalal istilahnya kayaknya cuma ada di Indonesia. Ya nggak salah, cuman maknanya perlu kita pahami bahwa halal bihalal maksudnya adalah kita saling menghalalkan satu sama lain. Kalau dulu kita punya salah ucap, kita punya salah sikap, kita punya salah prasangka, kita saling menghalalkan satu sama lain, saling mengikhlaskan satu sama lain, saling memaafkan atas segala tadi yang sudah pernah kita lakukan, keburukan-keburukan di masa lalu, di masa yang lampau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita untuk kita bisa saling bersilaturahim dan saling memaafkan satu sama lain. Ya, malam hari ini kita nggak akan lanjutkan dulu bahasan kitab Miftahus Sharairnya, tapi kita mau membahas tentang silaturahim. Ya, sesuatu yang lebih ringan yang momennya masih pas gitu ya. Silaturahim itu bukan sesuatu yang bernilai remeh. Silaturahim itu bisa menjadi suatu amalan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ghatibun. Dikatakan bahwa tidaklah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ghatibun, seorang pemutus. Ghatibun di situ nggak pakai alif lam di depannya memang. Jadi maknanya umum. Jadi di dalam bahasa Arab kalau ada alif lam di depannya itu kayak di bahasa Inggris pakai the itu ya. Jadi kalau kita bilang buku di dalam bahasa Inggris kan umum, buku apaan? Ya ditulisnya cuma buku aja. Tapi kalau kita menunjuk buku yang spesifik, buku itu, itu dia pakainya the buku gitu ya. Nah itu di dalam bahasa Arab juga begitu, ada alif lam di depannya. Ada misalnya buku itu bahasa Arabnya apa ya? Kitab tuh umum aja, semua buku. Kalau saya cuma bilang ambilkan saya kitab, ya semua kitab diambilin dikasih ke saya, kitab apapun itu normal, benar gitu, nggak salah. Tapi kalau saya bilang ambilkan kepada saya Alkitab, ada alnya di depannya, ada alif lamnya, berarti itu saya sedang menunjuk sebuah buku yang memang spesifik. Nah di sini dibilangnya la yadkhulul jannah ghatibun, nggak pakai al-ghatib, nggak ada alif lam. Jadi yang dibilang pemutus di sini maksudnya apa? Nah yang dibilang pemutus di situ adalah ghatir rahim, adalah pemutus tali kekerabatan. Jadi maknanya nggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang memutus tali kekerabatan. Nah, jadi kekerabatan, tali kekerabatan, rahim, silaturahim, menjalin tali kekerabatan itu adalah sesuatu yang boleh jadi menentukan masuk atau tidaknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekerabatan terhadap sesama saudara yang memiliki ikatan satu darah, satu bapak, satu ibu, satu kakek, satu nenek. Ini kita masih punya ikatan kekerabatan, ikatan darah, khususnya itu. Boleh juga ikatan kekerabatan terhadap saudaranya yang seiman. Artinya jadi lebih umum, lebih luas lagi. Saudara kita seiman, kalau sama-sama muslim saling bermusuhan, nggak pantas, nggak boleh memutus tali silaturahim antar sesama orang muslim. Boleh juga secara globalnya
kekerabatan terhadap sesama manusia, mau dia sukunya apapun, mau rasnya apapun, mau dari negeri manapun, mau dia agamanya apapun, bahkan dia tidak beragama sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk menjalin tali kekerabatan dengan mereka. Kenapa? Karena dia saudara kita, saudara dalam kemanusiaan, sama-sama anak keturunannya Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan mereka juga ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu memang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita bisa saling mengenal. Gimana kita bisa saling mengenal satu sama lain kalau kita nggak mau menjalin tali kekerabatan? Jadi dibalik daripada ayat tadi itu, kita itu juga diperintahkan untuk menjalin kekerabatan apabila ayat tersebut dihubungkan dengan riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka perhatikan di balik apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah ghadibun, nggak akan masuk surga seorang pemutus tali silaturahim, tali kekerabatan. Bagaimana perintah menjalin silaturahim ini nggak terlepas dari bagian yang harus diperhatikan di dalam agama kita. Jadi ini bukan sembarang-sembarang. Perintah ini bukan larangan untuk memutus tali kekerabatan. Itu bukan perintah yang kacang-kacang, bukan perintah yang remeh. Ini adalah bagian di dalam agama kita. Boleh jadi kita sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi kalau kita memutus tali silaturahim, Rasulullah SAW bilang la yadkhulul jannah ghadibun, nggak akan masuk surga orang yang memutus tali kekerabatan tadi itu. Jadi perhatikan sholat kita, semua itu tetap kita perhatikan, dan jangan lupakan untuk menjalin tali kekerabatan. Selain daripada itu, mafhum mukhalafahnya, kebalikan daripada pemahaman terhadap riwayat tadi itu, la yadkhulul jannata ghadibun, dibaliknya kalau kita mau balik, kita bisa memetik satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Loh, gimana? Itu kan ancaman, la yadkhulul jannah ghadibun. Ini kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, nggak masuk surga orang yang memutus tali kekerabatan. Dari mana ada kabar gembiranya? Pemahamannya kita balik tuh pemahaman. Berarti orang yang masih menjalin tali silaturahim itu, kalau kita masih suka menjalin tali silaturahim, kita masih memiliki peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipahami ya? Kan nggak masuk surga nih orang yang memutus. Berarti kalau kita masih menjalin, kita masih punya kemungkinan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin puasa kita ala kadarnya, mungkin sholat kita ala kadarnya, mungkin sedekah kita ala kadarnya, tapi kita masih menjalin tali silaturahim. Mungkin dari pintu-pintu itu kita susah untuk masuk, maka pintu yang ini jangan ditutup sama sekali, jangan ditutup. Buka peluang sebanyak-banyaknya untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah menjalin silaturahim itu insya Allah orang-orang tuh suka melakukannya. Dia tidak seberat kita menjalankan sholat misalnya gitu. Sholat ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita perhatikan. Puasa ada ketentuan-ketentuannya yang perlu kita perhatikan. Dan buat beberapa orang melaksanakan sholat berat,
Melaksanakan puasa berat, mengeluarkan sedekah, zakat berat, umroh atau haji susah, biayanya mahal. Tapi tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, menjalin silaturahim ini kebanyakan orang mampu menjalankannya dengan keadaan sukarela. Enak aja deh kalau mau jalan silaturahim, nggak ada berat-beratnya. Saya mau nongkrong di satu tempat, kalau dia niatkan untuk menjalin silaturahim, dapat tuh dia pahala untuk menjalin silaturahim. Dan biasanya orang kalau untuk berkumpul dengan sesamanya, malesnya itu hilang. Malesnya itu hilang karena kita fitrahnya makhluk sosial kok. Kita nggak bisa hidup soliter sendirian gitu, datang ke gunung sendirian, nggak punya teman, nggak punya apa, nggak enak. Tapi kalau misalnya kita punya teman yang satu frekuensi sama kita, kalau kita sendirian yang kita cari teman-teman satu frekuensi kita, ya. Menjalin silaturahim itu insya Allah bisa dijalankan oleh setiap orang dengan keadaan yang lebih sukarela. Kita tahu lah nilai ibadah kita di sisi Allah itu bagaimana. Nggak usah dijelaskan, hati kita udah bisa jadi timbangannya sendiri. Bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kebanyakan, mayoritas, sebagian besar banyak sekali kekurangan di sono sini yang perlu kita tambal sebetulnya. Ya, berapa banyak dari kita yang merasa sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Berapa banyak sholat kita yang syarat rukunnya sempurna, wudu kita syarat rukunnya sempurna, istinja kita ini di kamar mandi sempurna, umrohnya yang udah umroh sempurna, hajinya sempurna. Berapa banyak dari kita yang tahu? Hati kita tahu bagaimana kualitas ibadah kita. Oke, kalau misalnya kita anggap itu bernilai bagus, ini kan tadi kan minimnya, kita tahu kualitasnya kurang. Oke lah kalau misalnya dia impas gitu, nilainya pas-pasan, dibandingkan dengan nikmat yang Allah kasih ke kita sama ibadah yang kita lakukan dengan pas-pasan tadi itu, masih banyakkan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Sebanding nggak? Nggak sebanding. Bahkan di dalam riwayat itu ada satu orang di zamannya sebelum zaman Nabi Muhammad, di zamannya Nabi Allah Musa kalau saya nggak salah, itu yang dia beribadah 300 tahun. Ketika nanti ditanya sama Allah, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang dengan amalku ya Allah, ya Rabb. Dia bilang, kata Allah, dengan rahmatku. Kemudian dia masih bersikuku, saya 300 tahun melakukan ibadah ya Rabb, maka masukkan saya ke dalam surga dengan amal, dengan pahala amal ibadah saya. Orang ini nantang, ditimbang, ya kan Allah adil, timbang antara amalnya 300 tahun dengan nikmat sebelah matanya. Setelah ditimbang masih lebih nikmat sebelah matanya dibanding ibadah 300 tahun yang dia lakukan. Kemudian orang itu menangis. Orang itu menangis. Dia mau dimasukkan ke dalam neraka, bukan dia nangis karena masuk ke dalam neraka, tapi dia nangis karena dia sadar masuk ke dalam surganya Allah nggak bisa ngandelin ibadah, nggak bisa ngandelin ibadah. Masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kalau kita nilainya impas misalnya, ataupun kalau misalnya kita anggap ibadah kita nilainya sempurna 100 semua, itu semua yang bisa kita lakukan tadi dengan sempurna, yang kita anggap sempurna tadi itu, yaitu semua adalah pemberian ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian ketetapan.
ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita sekarang hati kita tahu tentang kualitas ibadah yang kita lakukan, maka jadikan perkataan sang Nabi tadi itu, sabdanya Rasulullah SAW yang tadi itu, la yadkhulul jannata ghatiun, jadikan itu sebagai sebuah kabar gembira buat kita, penyemangat buat kita, supaya kita semangat untuk menjalin silaturahim, menjalin tali kekerabatan. Jadikan amal ini sebagai salah satu bekal kita, pegangan kita, untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Nah, kalau kita jadikan dia sebagai pegangan, maka waspada. Jaga silaturahim ini, jaga menjalin tali kekerabatan itu, peluang kita untuk masuk ke dalam surga itu kita jaga sebagaimana halnya kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan ngejaga diri, kita amal, kita beribadah, kita jauhi maksiat, kita jauhi narkoba, kita jauhi minum-minuman keras, kita jauhi berzina. Kan kita takut untuk melakukan hal itu. Begitu kita menjaga terhadap perbuatan maksiat kepada Allah, kita juga jaga peluang kita untuk masuk surga ini, menjalin tali kekerabatan ini, kita jaga seperti kita menjaga diri kita selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Adabul Mufrad, Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, aku adalah yang maha pengasih. Ada alif lamnya tuh, Ar-Rahman ya. Jadi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang maha pengasih. Ana Ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim, dan akulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tadi itu, yang khalaqtu ar-rahim, akulah Allah yang menciptakan tali kekerabatan, ikatan kekerabatan, ikatan persaudaraan. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman. Dan wastaqaltu laha min ismi, aku Allah Subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan namaku. Dinamakan itu dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengagungkan Allah, kita agungkan sifat-sifatnya Allah, maka hendaknya kita juga mengagungkan sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah sematkan sifatnya itu dengan namanya yang maha agung. Wastaqaltu laha min ismi, aku namakan dia dengan namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wasalaha wasaltu, siapa orang yang menyambungnya, menjalinnya, maka aku akan menjalin hubungan dengannya. Aku akan menjalin hubungan dengan orang yang menjalin tali kekerabatan. Waman qata'aha, siapa orang yang memutusnya, badattu, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutus hubungan dengannya. Karena kita paham bahwa Allah menginginkan kita untuk menjalin tali silaturahim. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana peluang untuk bisa masuk surganya itu, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan menjalin silaturahim. Maka kita jaga hati kita, kita gerakkan diri kita untuk bisa senantiasa menjalin silaturahim
Jangan memutus tali silaturahim, tali kekerabatan, tali persaudaraan kita, persaudaraan sedarah, persaudaraan seiman, persaudaraan sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaganya juga dengan cara memperhatikan bagaimana kita menjalin silaturahim itu dengan baik dan benar. Kita ambil permisalan misalnya ya, kita sholat. Sholat itu kan tadi ada ketentuan, ada aturannya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang harus dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Ada yang baik untuk dilakukan, ada yang nggak baik untuk dilakukan. Ada yang sunnah, ada yang makruh. Kalau kita mau menjaganya, maka sholat kita bakal baik. Ya. Tapi kalau kita nggak jaga soal itu, kita tabrak semua. Yang nggak boleh dilakukan, kita lakukan. Yang kita nggak boleh lakukan, kita lakukan. Yang harusnya kita lakukan, tidak kita lakukan. Sholatnya rusak, Pak. Rusak. Kalau sholatnya rusak, maka amalannya itu, sholatnya tadi itu merdut, tertolak. Ya. Harusnya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Dia bukan Allahu Akbar, nggak pakai lagi Allahu Akbar takbiratul ihram, dia langsung sujud misalnya. Masbuk nih, masbuk harusnya dia pakai takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia udah nggak pakai takbiratul ihram, langsung dia ikutan sujud. Sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Kenapa? Dia tidak melakukan takbiratul ihram. Kemudian apalagi yang wajib, misalnya ruku, dia nggak mau pakai ruku, langsung sujud, nggak pakai ruku, nggak pakai iktidal, habis baca surat langsung sujud. Harusnya dia nggak lakukan itu, tapi itu langsung dia lakukan, ditabrak semua, batal sholat, rusak sholat. Yang harusnya misal dia lupa melaksanakan tahiyatul awal. Tahiyat awal dia lupa nih, maghrib misalnya. Harusnya dia duduk tahiyat awal, kemudian dia berdiri. Pas dia berdiri, dia ingat saya belum melakukan belum melakukan tahiyat awal. Boleh nggak dia duduk lagi? Kalau dia duduk lagi, batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi kalau itu tidak dia lakukan, dia teruskan, dia ngerti aturannya, sholatnya selamat. Tinggal nanti terakhirnya tambahin sujud sahwi. Ya. Nah kalau kita nggak jaga itu, maka rusak sholat kita. Begitu juga silaturahim ini. Ada ketentuannya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada yang perlu kita ada yang perlu kita jaga untuk kita berusaha menjamin ini bisa berjalan, silaturahimnya bagus. Jangan diisi dengan hal-hal yang membatalkan pahalanya atau bahkan merusak ibadah itu sendiri. Atau lebih parah lagi, kita mendatangkan dosa dari perbuatan tersebut. Kita niatnya silaturahim, niatnya menjalin tali kekerabatan, sampai di sono minum-minum, malah pakai narkoba misalnya, nyanyi-nyanyi, laki perempuan campur. Ini apa? Kita mau menjalankan ibadah, tapi kita malah mengundang dosa, mengundang amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mempermainkan tali silaturahim yang Allah ciptakan dan Allah namakan dengan namanya, mau diisi dengan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu untuk kita perhatikan, karena di luaran sana orang hanya beralasan dengan menjalin tali silaturahim, halal bihalal, satu sama lain mereka menjalin, tapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jauh dari jalan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita jaga, kita waspada, kita perlu belajar supaya, dan kita perlu sadar sebetulnya supaya apa-apa yang kita lakukan itu tidak melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa, dalam penggalan surat An-Nisa itu Allah mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi tasaaluna bih, yang dengannya, dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian saling meminta satu sama lain. Maksudnya meminang, menikah dengan anak orang itu kan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jalinlah tali silaturahim, jalinlah tali kekerabatan. Allah perintahkan ini bertakwa, dengan disandingkan juga dengan menjalin tali kekerabatan. Jadi menjalin tali kekerabatan itu bagian dari perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan ayatnya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah kepada kalian, kepada kita nih, raqiba. Dia Allah maha mengawasi kita. Allah mengawasi perbuatan takwa yang kita lakukan. Allah mengawasi jalinan tali kekerabatan silaturahim yang kita lakukan. Allah melihat ibadah-ibadah kita. Allah mengawasi. Perhatikan ayat itu, diawali dengan perintah takwa, ya, menjalankan perintahnya. Kan takwa itu secara umum artinya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan hati itu diisi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, perbuatan takwa. Maka definisi itu kita ambil ketika kita juga menjalankan perintah untuk wal arham, untuk menjalin tali silaturahim, kekerabatan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang kita bicarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, mengawasi kita di dalam setiap keadaan kita. Apa yang kita lakukan, Allah tahu. Apa yang kita lihat, Allah tahu. Apa yang kita dengar, Allah tahu. Apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Apa yang terbersit di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, ya. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhubung ini masih bulan Syawal, ya, di bulan ini, di tahun ini, maupun di waktu-waktu yang akan datang, kita jadikan silaturahim itu reuniankah, halal bihalalkah, segala bentuk menjalin tali silaturahim itu, jadikan dia sebagai salah satu upaya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia kita jaga dari hal-hal yang mungkin merusak ibadah kita tadi itu. Jaga dia
Dengan apa? Dengan penjagaan ilmu. Jaga dia, hiasi dia dengan niat-niat yang mulia, dan kita jadikan pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, pikiran kita, hati kita dalam keadaan terbaik untuk kita menjalankan upaya ini, ya. Dan sama-sama kita tengadahkan tangan kita, kita tundukkan hati kita, kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, yang maha mengawasi hamba-hambanya, yang senantiasa berusaha mendekat kepada kasih sayang-Mu. Kami, ya Allah, dengan segala kelemahan dan kekurangan di dalam diri kami, karuniakanlah kepada kami semua, ya Rabb, pengawasan yang terbaik dari pengawasan-Mu, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang rakus terhadap sifat kasih sayang-Mu, yang rakus terhadap warisan ilmu Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ilmu beliau, pada syariat beliau, dan jadikan pula kami sebagai orang-orang yang rakus dalam menjalin tali silaturahim dan menjaga kegiatan itu untuk mendapatkan kasih sayang-Mu, ya Allah, demi mendapatkan kelembutan ketentuan-Mu, ya Allah, dan jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang takut dalam bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Jika ada di dalam hati kami kurang rasa takut dalam bermaksiat kepada-Mu, ya Allah, maka ruahkan rasa takut itu ke dalam hati kami, dan gantikan dia dengan pengagungan terhadap ilmu, terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gantikan dia dengan rasa takut, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang ingin mendekat kepada-Mu, ya Allah, dan golongkanlah kami semua yang ada di dalam tempat ini pada khususnya dan di luaran sana, ya Allah, sebagai hamba-hamba-Mu yang tergolong sebagai orang-orang yang ahli di dalam ketakwaan kepada-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami rizki-rizki tersebut dari pintu-pintu-Mu, ya Allah. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, ya Allah, jangan Engkau haramkan kami dari rahmat dan kasih sayang-Mu yang penuh kami, yang penuh celah, yang penuh dosa, yang berlumuran maksiat, dan kami diliputi dengan kebodohan-kebodohan akan kekurangan-kekurangan kami, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, wa ya Rahimal Masakin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Akhiral Akhirin, wa ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit di antara kami, sakit fisiknya, sakit hatinya, sakit perbuatannya, sakit pikirannya. Jadikanlah kami semua Engkau angkat dari kami berbagai macam penyakit itu, dan gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifa illa shifahu shifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafiya wafiya syafi. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.